إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح أو في دراسة هذا التفسير، وهو تفسير ثمين للعلامة العثيمين رحمة الله عليهم. وما زلنا في تفسير سورة النجم عند قوله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، اقرأ إن شاء الله. من يقرأ؟ ريسيتيشن لذيذ، تقرأ. تفضل. شكون الميكرو؟ المصحف. نعم، النجم. أي شحال؟ 18. وجد؟ شحال ياك؟ 18. 18. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم. لقد رأى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قف. أفرأيتم اللات المد بعد اللام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أعد. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم حسبك. الحمد لله بارك الله فيك. جيد. quelqu'un d'autre إن شاء الله؟ انتبه المدودة. المدودة اللات ذيزة المد بعد الضاد ذيزة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. قسمة ضيزى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هدى. أعيد. من ربهم الهدى. répète. من ربهم الهدى. Voilà. Toujours répéter. Quand tu te trompes, ne reste jamais sur l'erreur. Répète jusqu'à ce que tu prononces bien. Après, tu peux t'arrêter, Inch'Allah. Ne reste pas sur l'erreur. Un troisième chemin, un dernier. أخير. حج. لا. حج ثاني. تقرأ. يلا. أعطي مصحف. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى. أم للإنسان ما تمنى. من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى. الحمد لله. قف بارك الله فيك. جيد. أحسنت. الحمد لله. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى لقد رأى من آية ربه الكبرى. وهذه الآيات قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة العظيمة وهي الإسراء والمعراج. وكما قلنا في هذه الليلة كلمه الله سبحانه وتعالى. كلم الله جل وعلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرض عليه الصلوات الخمس 50 صلاة في اليوم والليلة. هذا في البداية كان فرض عليه
50 صلاة في اليوم والليلة. فلما أخبر موسى عليه السلام بذلك قال له إن أمتك لا تطيق ذلك. إن أمتك يا محمد لا تطيق ذلك. لا تطيق يعني 50 الصلاة. ولقد بلوت بني إسرائيل، أي موسى قال قد بلوت بني إسرائيل فرأيت منهم العجز والكسل، العجز والكسل منها، فاسأل ربك التخفيف. قال لمحمد اسأل ربك التخفيف. فما زال محمد عليه الصلاة والسلام يسأل ربه سبحانه وتعالى التخفيف حتى استقرت على 5 صلوات. هذا 5 صلوات الحمد لله في اليوم والليلة. وقال الله عز وجل قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. هذا قول ربنا سبحانه وتعالى، أي حديث قدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10، لأن الحسنة ب10 أمثالها. فكل فريضة عن 10 فرائض. فإذا صلى المسلم الصلاة كما أمره الله سبحانه وتعالى وأداها كما أمره الله سبحانه وتعالى زاده فضلا من عنده. كم؟ 10 الصلوات لصلاة واحدة، زاده من عندي 10 الصلوات. فهي 5 صلوات في العمل، وهي 50 صلاة في الميزان عند الله تبارك وتعالى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضل هذه الصلوات ال5 إخوتي في الله، من حيث مكان، أولا من حيث مكان فرضيتها، من حيث مكان فرضيتها، وهو فوق السماء، فوق السماء. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، بغير واسطة، أي واسطة ملك، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا كل هذا يدل على أهمية هذه الصلوات ال5. سبحان الله. أي نعم، هذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة التي يخف أمرها عند كثير من الناس. هذه الصلاة التي يخف أمرها عند كثير من الناس إخوتي في الله، وربما يعتبرونها يعني لا شيء، أو من العادات والتقاليد، ولا يعرفون قدرها، مع أنها عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. وهي عمود الإسلام كما تعلمون. الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قبل الحج وقبل الزكاة وقبل الصيام وقبل أي نعم. فهي تنهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله، وذكر الله أكبر. فهي صلاة عظيمة والحمد لله. Et donc, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset de la sourate Al-Najm, dans le sens لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Celui qui, quand il veut expliquer le sens de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, il se doit en vrai d'être précis et rigoureux dans sa traduction. Par exemple ici, laqad ra'a. Je suis sûr que si on prend la plupart des traductions, ils vont traduire par certes, il a vu parmi les signes de son Seigneur, al-kubra, les grands signes de son Seigneur. Mais celui qui traduit cela
il sera passé à côté d'un détail important dans la langue arabe, qui est que lorsque on a harf lam, la, précédé de qad, la qad, dans le Coran on l'a très souvent ça, la qad. هذا في تقدير والتقدير هو القسم أي والله لقد parce que ce lam là qui précède le mot qad, il exprime toujours quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas dite, mais qui est sous-entendu et qui est al-qasam, le serment. Allah il jure. Donc ce qui est sous-entendu ici par la parole laqad ra'a, c'est wallahi laqad ra'a. Car dans la langue arabe, dès que tu vois ce lam qui précède le qad, forcément c'est que c'est suivi ou précédé d'un qasam. Car les Arabes, c'est comme ça qu'ils parlent, les Arabes. Ils disent wallahi laqad. Ils ne disent pas wallahi qad. Wallah qad. Non, ils disent wallahi laqad kada wa kada. Donc dans le Coran al-Karim, si tu veux vraiment être précis et rigoureux, tu vas traduire par Allah, certes il a vu. Par Allah, certes il a vu. Parmi les signes grandioses, majeurs de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi donc ces signes-là, des signes majeurs qui ont été donnés qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, al-Isra wa al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Et cela en une seule nuit. Yani de la Mecque jusqu'à Al-Quds, Bayt al-Maqdis. Normalement, pour faire l'aller-retour, combien de temps on met normalement, l'aller-retour? On va dire pour un humain normal. Combien de temps? 15 jours. Akthar. 4 mois? Aqal. 3 mois? 2 mois aller-retour. 1 mois aller, 1 mois retour. À pied, bien sûr. 1 mois aller, 1 mois retour. Le prophète, lui, l'a fait en une seule nuit. Même avec la voiture la plus rapide qui existe, tu ne pourras jamais faire en une seule nuit. Taïb. Et donc, durant cette ascension, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Bidouni wasita. Sans intermédiaire. Sans interprète. Entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Directement. Et c'est là qu'Allah Jalla wa ala, il lui a transmis cette obligation immense qui est les 5 prières. Les 5 prières que l'on fait la nuit et le jour. Jaïd. Mais sachez qu'à la base, Allah tabaraka wa ta'ala lui avait donné l'obligation de faire 50 prières. 50 prières. Mais lorsque il descendit et qu'il croisa Moussa alayhi salam, Moussa il lui a dit, ta communauté ne pourra pas assumer ces 50 prières. Elle ne pourra pas assumer. Car il dit, j'ai testé les enfants d'Israël et j'ai vu qu'ils n'étaient pas capables de faire ces prières-là. Et qu'ils sont devenus paresseux et négligents par rapport à ces prières. Alors il lui dit, demande à ton Seigneur qu'il diminue, qu'il vous allège la quantité de ces prières. Puis donc, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire les allers-retours entre Moussa alayhi salam et Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala est descendu jusqu'à 5 prières. 5 prières. Et Allah il dit à ce moment-là, certes, j'ai décrété mon obligation et j'ai allégé pour mes serviteurs et je récompense pour une bonne action 10 bonnes actions. C'est-à-dire que je multiplie la récompense d'une prière par 10. Par 10.
Donc c'est comme si on faisait 50 prières en termes de récompense. Car donc la bonne action est équivalente à 10 bonnes actions. Et donc toute prière que vous faites, alhamdulillah, vous êtes récompensé comme si vous avez fait 10 prières. Et cela à condition bien sûr que le musulman accomplisse sa prière comme il se doit de la faire. Comme Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de la faire. Comme par exemple, à son heure, à ses temps prédéterminés par Allah tabarak wa ta'ala. Inna as-salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. La prière, elle est prescrite aux croyants à des heures prédéterminées. Et puis bien sûr, on a toutes les autres conditions de la prière, telles que la purification, telles que le qibla, satr al-awra, et autres que cela, les piliers de la prière, qiraat al-fatiha, al-qiyam ma'a al-qudra, al-sujud, al-ruku', et les obligations, qawl sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim, rabbi ighfir li, et autres que cela. Sans oublier les sunnans. Donc celui qui fait correctement sa prière, comme Allah tabarak wa ta'ala lui a demandé de la faire, et chaque prière, il obtient la récompense de 10 prières. Walhamdulillah. Donc ces 5 prières qui sont faites physiquement, mais sur la balance, eh bien c'est 50 prières. Alhamdulillah. Et cela montre par conséquent donc le mérite, l'importance de ces 5 prières. Ikhwati fillah. Donc parmi les choses qui montrent l'importance des 5 prières, le lieu où Allah tabarak wa ta'ala l'a fait obligatoire. Et ce lieu-là, c'est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Et inda sidratil muntaha. Wa hadha khas bis salat. Et ça, c'est une particularité de la prière. Contrairement aux autres obligations telles que Siyam Ramadan, ou le Hajj, ou le Zakat, etc. La prière a été rendue obligatoire au-dessus des cieux. Et ça montre son importance, subhanallah. Et ça montre également, du coup, l'incohérence de ceux qui font passer, par exemple, le jeûne de Ramadan avant la prière, comme ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, mais qui ne prient pas. Donc, ils vont faire quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire, il y a fait dunya sur terre, et ils vont délaisser ce qu'Allah a rendu obligatoire fi sama, fawq sama. Ils vont faire une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait le 4e pilier de l'islam. Le 4e pilier de l'islam. Il va délaisser le 2e pilier de l'islam, juste après shahadatayn. هذا شيء عجيب وغريب. Et ça montre donc le manque de lucidité de certains. Le manque de lucidité de certains et de compréhension, de fiqh de leur religion. Mais ça, c'est le travail aussi des imams. C'est aux imams d'expliquer ça aux gens. Et de ne pas faire l'impasse sur ces sujets-là pour ne pas brusquer, par exemple, les gens, ou pour garder sa place d'imam, ou pour pas être viré de son poste, quoi. Non, il doit dire la vérité. Il doit dire la vérité. Il doit appeler les gens à cela. Et leur faire comprendre que la salat, juste après shahadatayn. Alhamdulillah. Anta shahadta, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salli. Prie. Avant même que tu apprennes à jeûner, avant même que tu apprennes à verser zakat ou à faire le hajj, apprends à prier. Et c'est le rôle, bien sûr, après des imams, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents qui doivent enseigner cela à leurs enfants, dès leur plus jeune âge. Dès leur plus jeune âge. هذه مسؤولية عظيمة. عنها تسألون يوم القيامة. On sera tous interrogés sur ça, يوم القيامة. Sur est-ce qu'on a, premièrement, inculqué à nos enfants معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله. وما يقتضي. Et ce que cette parole-là, elle implique derrière, comme acte. ومعنى محمد رسول الله عليه السلام.
وما يقتضي. Et ce qu'elle implique derrière comme acte. Première des choses, قبل كل شيء, avant la prière, avant toute chose. Une fois qu'il a compris ça, on va dire de manière résumée, alhamdoulilah, علمه الصلاة. Enseigne comment prier, comment faire le wudu, se purifier, comment se nettoyer aux toilettes, comment se purifier, faire le wudu, et comment prier, alhamdoulilah. Donc, première chose qui nous montre l'importance et la valeur de la prière, le fait qu'elle était rendue obligatoire, au-dessus des cieux. Et également le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait rendue obligatoire sans intermédiaire. Sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam ou d'un autre ange. Mais directement, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a transmis cette obligation de lui à lui. D'Allah à son serviteur Muhammad alayhi salatu wassalam. Jahid. Et malgré tout ça, on a dit, malgré la valeur de cette prière, beaucoup de gens osent quand même minimiser l'importance de la prière. Certains ne se rendent pas compte, wallahi, ne se rendent pas compte de l'importance capitale de la prière. Ils ne se rendent pas compte que c'est le seul acte qui fait de la personne soit quelqu'un de croyant ou de non-croyant. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Al-ahd alladhi baynana ay bayna al-muslimin wa baynahum bayna ghayr al-muslimin al-kuffar as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était après le shahadatayn, le critère de base qui fait que celui qui faisait les 5 prières, qui est connu pour faire les 5 prières, c'était un musulman parmi les musulmans. Alhamdulillah. Donc il avait les droits des musulmans, les devoirs des musulmans. Mais celui qui est connu pour ne pas la faire, ces 5 prières-là, il n'avait pas droit ni aux droits des musulmans et ni les devoirs des musulmans. Mais il faisait partie pour eux des kuffars, des non-musulmans. Il avait clairement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ahd, c'est-à-dire le contrat, le pacte qui fait des gens, des musulmans, et qui ont donc droit à ce qu'ont droit les musulmans, eh bien c'est la prière. Mais malgré ça, donc certaines personnes la voient comme quelque chose de traditionnel. C'est une tradition, c'est les anciens, ils priaient. Les anciens, ils prient. Jaïd. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de sa valeur. Et comment elle est immense auprès d'Allah. Ils ne se rendent pas compte, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière est la colonne vertébrale de l'islam. Où la prière, c'est le mât d'un bateau. Donc un voilier. Un voilier, tu enlèves son mât, c'est fini, il n'avance plus. Il n'avance, il n'y a plus de voile. Ou le pilier central d'une tente, khayma. Donc le pilier central d'un khayma, d'une tente, tu l'enlèves, il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien, elle tombe la tente. هذا هو معنى عمود الإسلام. الصلاة عمود الإسلام. C'est le mât, c'est le pilier, c'est le pivot central, la colonne vertébrale de l'islam. Après, bien sûr, les 2 témoignages de foi. Et on a dit également, c'est le 2e pilier de l'islam. Et la prière, comme il a dit Allah tabarak wa ta'ala, elle t'écarte, elle te protège de l'fahsha ou al-munkar. L'fahsha est ma qubiha min al-a'mal. Les abominations. Les choses qu'Allah tabarak wa ta'ala voit comme pas belle, mauvaise, fahsha, ou le munkar, et le mal. Ceux dont la législation
ne voit pas comme étant quelque chose de bien. Au contraire, c'est mal. Donc la prière, si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te guide et t'écarte de munkar, de le fahsha, alayka bis salat. Tu dois prier. Tu dois prier. Celui qui prie sincèrement, il va arriver à se purifier. Il va arriver à s'écarter de ses interdits. Et Allah tabarak wa ta'ala, il va les faciliter. Voyez? Mais celui qui ne prie pas, comment peut-il prétendre à être protégé par Allah et guidé par Allah? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Et celui qui croit en Allah, c'est-à-dire celui qui sait l'importance de la prière, يَهْدِ قَلْبَهُ. Allah guidera son cœur. Il guidera son cœur, يعني la ta'a wa taqwa. Celui qui ne prie pas, comment tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guide? Car Allah Jalla wa ala, il guide ceux qui méritent l'hidayah. Allah yahdi man yastahiq al-hidayah. Ceux qui méritent l'hidayah. Il ne guide pas ceux qui ne cherchent pas l'hidayah, ceux qui s'en fichent de l'hidayah. Ceux qui veulent que le dalal ou le ghawaya ou le ghay. Allah yahdihim haoula. Il ne guide pas ces gens-là. Là, il guide celui qui veut, qui cherche la guidance, qui veut se purifier, qui veut revenir à Allah tabarak wa ta'ala. Allah, il guide ces gens-là. طيب الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Celui qui cherche à être guidé, Allah leur rajoute encore de la guidance. Et il leur donne le taqwa. Et à l'inverse, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Mais ceux qui ont cherché délibérément, volontairement, l'égarement, la déviance, le mal, le munkar, le fahsha, azar Allah qulubahum. Allah, il égare leur cœur. Allah, il égare leur cœur. Donc on voit que les cœurs, ikhwati fillah, certes, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui les tourne comme il veut, qui les guide comme il veut, qui égare comme il veut, mais anta huwa sabab. Mais toi, tu es la cause de ça. Tu es la cause de ça. Allah, c'est pas une loterie. C'est pas une loterie. Il ne guide pas les gens comme ça de manière aléatoire. Quand il dit il guide qui il veut, ça veut dire il guide qui le mérite. Qui le mérite. Et il égare aussi qui le mérite. Et donc, il y a dans la prière, parmi les choses qui montrent l'importance et la valeur de la prière, le fait que dans la prière, on a dhikrullah. On a des invocations d'Allah, des adhkars magnifiques. Tasbihat, tahlilat, takbirat, tahmidat. Wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah tabarak wa ta'ala est encore plus énorme que la prière elle-même. C'est le rappel d'Allah, le fait que tu glorifies Allah, que tu loues Allah, que tu déclares son tawhid. Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين. توحد الله تبارك وتعالى. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك يا الله. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك سبحانه وتعالى. Donc on a des rappels grandioses dans cette prière, sans parler de tashahhud, wa salat ibrahimiyya, wa al-adhkar. Subhanallah. فاعتنى بها اعتنى بالصلاة العلماء ببيان فضائلها ومزاياها حتى ألف أحدهم كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله. تعظيم قدر الصلاة، كتاب واحد في هذا الموضوع، وهو مطبوع ومتداول الحمد لله، وذكر فيه فضائل هذه الصلوات وقدرها عند الله، فهي عبادة عظيمة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. ومما يدل على أهميتها هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة.
ف يعني من عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد صلح فإن صلحت عفوا فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فهذا يدل على عظمها. Parmi les choses également qui nous montrent son importance, le fait que des savants ont rédigé des ouvrages entiers sur les mérites de la prière. Et parmi eux, un livre qui est très connu qui s'appelle Ta'zim Qadr as-Salat. Ta'zim Qadr as-Salat, yani la grandification de la valeur de la prière de l'imam Al-Marwazi, rahmatullah alayhi, qui est un livre qui est disponible, alhamdoulilah, qui est imprimé et qui est disponible, dans lequel il cite les mérites de cette prière, qui sont très nombreux, et sa valeur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Et donc c'est une adoration qui est immense. Et parmi les choses qui nous montrent son importance, le fait que ce soit la première œuvre sur laquelle on sera interrogé Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection parmi ses œuvres, c'est sa prière. Que dire de celui qui n'a même pas sa prière? Que dire de celui qui est mort? Subhanallah, c'est la première chose. C'est comme quand tu arrives dans un entretien ou un examen, la première question, la plus importante, tu ne la connais pas. Tu n'as pas la réponse. Tu n'as pas la réponse. La question qui fait que tu peux continuer ton examen. C'est-à-dire pour utiliser un peu le domaine des jeux vidéo, etc., tu es mort dès le premier niveau. Tu es mort dès le premier niveau, game over. Ça, tu n'es même pas arrivé au deuxième. Tu as lancé le jeu, tu es mort de suite. A'udhu billah. Aoul shay, première chose, as-salah. Et il dit, si donc, fa'in saluhat, si elle est bonne, faqad aflah wa anjah. La personne dont la prière était bien accomplie comme il faut, elle aura réussi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqad aflah wa anjah. Elle fera partie des victorieux, de ceux qui réussiront et qui seront sauvés yawm al-qiyamah et épargnés. En revanche, wa in fasadat. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, wa in fasadat, c'est-à-dire celui dont la prière a été mal accomplie. Que dire alors de celui dont la prière était inexistante? Inexistante. Là, il dit fa in fasadat, la prière qui a été mal accomplie ou qui n'a pas été acceptée par Allah tabarak wa ta'ala car mal accomplie, car pas faite en son heure par exemple, car ils n'ont pas respecté certaines conditions de la prière telles que la tahara ou la tuma'nina ou sakina, ceux qui prient rapidement, qui ne prennent pas le temps d'évoquer Allah, de mentionner Allah tabarak wa ta'ala, ils prient comme des coqs, dont la prière est plus un entraînement de gymnastique qu'une ibada. As-salat ibada. As-salat ibada. Qalbiya, badaniya, qawliya. La prière, c'est une adoration qui rassemble le cœur, le corps, la langue. C'est pas juste le corps, sans cœur. Ou un corps mais sans rien dire. Il y a des gens qui disent rien en prière. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Voilà, mais c'est fait les munafiqin. Celui qui rentre en prière, Allah Akbar. Il ne mentionne presque pas Allah tabarak wa ta'ala. Donc la prière,
Si elle est mal faite, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faqad khaba wa khasir. La personne qui aura mal fait sa prière, elle fera partie des perdants. Les perdants. Cela donc nous montre encore une fois la grandeur de cette prière. Qu'Allah guide tous ceux qui ne prient pas, il guide nos enfants et guide nos proches à la prière et qu'on reste assidus à cette prière. Wallahi. هذه مفتاح السعادة. C'est l'une des clés du bonheur. والصلاة تسمى صلاة للصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى بها. Et cette salat, elle a été appelée justement salat par rapport au mot sila, le lien. Car c'est le lien avec Allah tabarak wa ta'ala. Comment tu peux être heureux si tu coupes ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tu l'as coupé ce lien. Si tu ne pries pas, tu coupes le lien avec Allah tabarak wa ta'ala. هذه الصلة. أي نعم. ثم يقول فكل هذا أي الحوادث المعراج والإسراء كل هذا هو ثابت يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت الجأش وهذا شيء حقيقي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلها وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش حتى في من ينتسب إلى هذه الأمة أنكروا من صفات الله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. لماذا؟ لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل كيف يمكن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير؟ كيف يمكن أن الله تبارك وتعالى مثلا يغضب ويتكلم ويضحك؟ وكيف يمكن أن لله تبارك وتعالى عينان ويدان وأصابع؟ فعقلهم لا يقبله. فبزعمه هذا فإنهم أنكروا من صفات الله تبارك وتعالى كما أنكرت قريش الإسراء والمعراج. طيب فقريش أنكرت هذا المعراج وهذا يدل على أن هذا المعراج كان معراجا حقيقيا وليس مناما ليس رؤيا. لماذا؟ ولو كان مناما أخوتي في الله لو كان مناما هل أنكرت قريش؟ لو كان مناما ما أنكرت قريش. هذا شيء عادي الحمد لله. أنت تنام وترى أنك في أمريكا وترى أنك في جابون ولا في هذا شيء ممكن الحمد لله ما في بأس. طيب فلا ينكرك أحد عن هذا الحمد لله. لكن لو قلت أنا يعني البارحة ذهبت إلى أمريكا وأرجنتين ورجعت في نفس الليلة يعني هذا كذب أنت مجنون. طيب نعم. فلو كان مناما لم تنكره قريش لأن المنامات يكون فيها مثل هذا ولكنه أمر حسي حقيقي. أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بجسده وعرج به في ليلة واحدة بجسدي وروحي وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة بأصحابه رضي الله عنه. سبحان الله. Et donc tous ces événements qui font partie des ayats kubra, des signes majeurs qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ascension,
le voyage nocturne de la Mecque à Beit el-Maqdis, et d'autres que cela parmi les ayats qu'il a reçus, tels que la fissure de la lune, par exemple, et autres que cela. Toutes ces choses, il les a vécues, mais en gardant sa lucidité, son sang-froid. Il n'a jamais paniqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais perdu ses moyens, comme pourraient le faire certains humains qui n'ont pas atteint ce degré-là de patience et de comportement avec Allah tabarak wa ta'ala. Hein? Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets précédents, par exemple, Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Cela, c'est quand il est arrivé auprès de Sidrat al-Muntaha, fawqa as-sama'i as-sabi'a. Yani vraiment, il est arrivé à la limite du monde des créatures, auprès de cet arbre qu'Allah il a appelé Sidrat al-Muntaha, le jujubier de la fin, des confins. Yani, il dit à Allah tabarak wa ta'ala, Ma zagha al-basar. Son regard n'a pas dévié à droite, à gauche, en haut, en bas. Non, il n'a regardé que ce que Allah tabarak wa ta'ala yani, a autorisé qu'il regarde. Il n'a pas été curieux. Il a gardé son sang-froid. Wa ma tagha. Il n'a pas essayé de regarder derrière ce qu'il y a, cet arbre. Qu'est-ce qu'il y a autour? Vous voyez? Alors que quelqu'un de lambda, yani, parmi nous, tu nous mets juste dans un château ou là, un palais, on regarde partout. On va dans toutes les pièces, on touche à tout, les interrupteurs. Hein? Au 7e ciel. Regardez le comportement qu'il avait. Le comportement qu'il avait. C'est pour ça que malgré tout ce qu'il a vécu, des choses yani, extraordinaires, il a toujours gardé un sang-froid. Il est resté calme, lucide. Jaïd. Et donc, il a fait ce voyage-là et cette ascension de manière réelle, avec son âme et son corps. Son âme et son corps. Et pas seulement avec son âme, comme certains prétendent, qui disent que son corps il est resté à la Mecque, mais que son âme est partie là-bas. Ça y est? Non. C'est là que lorsqu'il est revenu et qu'il a raconté sa nuit à sa tribu, Quraysh, bien sûr, ils ont rejeté cette information-là et ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru. Alors que pendant près de 40 ans, c'était quelqu'un de véridique. Pendant près de 40 ans, c'est pas rien. C'était pour eux, pour Quraysh, le plus véridique des véridiques. Amin, Sadiq. Masha'Allah, tu peux tout les confier. Ton argent, tout. Mais le jour où il leur a dit qu'il a reçu le message d'Allah, ou qu'il a reçu la visite de Jibril alayhi salam, ou qu'il a fait l'Isra wal Mi'raj, c'est devenu kadhab. D'accord? Donc pourquoi ils l'ont démenti? Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que, pour la simple et bonne raison, que leur aql, que leur raison, leur logique, leur intellect limité, eh bien, ne l'a pas accepté. Ne l'a pas accepté. Mais ça, comme dit les cheikhs, c'est pas une réaction qui est propre à Quraysh. C'est une réaction que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, même chez des musulmans. Même chez des musulmans, qui lorsqu'ils tombent sur une mas'ala, que leur aql, leur raison et leur intellect n'arrivent pas à comprendre et n'arrivent pas à accepter, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rejettent le texte. Ils rejettent le texte. Ils rejettent le verset. Ils rejettent le hadith. Ou alors ils vont l'interpréter. Ils vont lui donner un sens autre que le sens du mot qui est connu en langue arabe. Ou le sens du hadith qui est connu en langue arabe. Yanzilu Rabbuna. Notre Seigneur descend. Yanzilu Rabbuna. Les Arabes, on sait, ceux qui connaissent la langue arabe, ils savent ce que ça veut dire. Yanzil, nuzul, min al-ulu ila al-asfal, de haut en bas, ça on le sait, alhamdulillah.
Donc ils vont chercher, comme leur raison n'accepte pas le fait qu'Allah puisse descendre, ils vont interpréter. Ils vont dire non, هذا معنى ينزل أمره. C'est son ordre qui descend. ينزل مثلا ملائكته, c'est ses anges qui descendent. وينزل جبريل عليه السلام. طيب. لكن هذا التأويل فاسد. Si le sens, ça avait été que c'est son ange qui descend ou là son ordre qui descend, le prophète il aurait dit, il aurait expliqué, il aurait dit à ses sahaba que ça veut dire que ceci et cela. Mais il n'a pas dit ça. Il a laissé comme tel. Donc on doit revenir à la base qui est notre Seigneur descend. كيف شاء ومتى شاء وبما شاء. Descend comme d'une descente qui est propre à lui, qui est propre à Allah tabarak wa ta'ala, à sa grandeur. Donc ces gens-là, Quraysh, et jusqu'à aujourd'hui, on a dit, parmi les musulmans, les non-musulmans, eh bien, ils ne se basent que sur leur raison peut accepter ou pas. Si la raison, elle accepte, ils vont accepter le texte ou le hadith, même s'il est dhaïf, même s'il est faible. Le hadith, il est faible, غير ثابت, mais leur raison, elle accepte. Donc, ils vont accepter le hadith même s'il est faible. Et les hadiths que leur raison n'arrive pas à accepter, ils vont le rejeter même s'il est sahih, même s'il est authentique. Ils vont le rejeter. Donc, هذا ميزان باطل. La balance qui est juste, c'est que même si ta raison ne l'accepte pas, du moment où le hadith il est sahih, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Et si tu ne comprends pas le sens, tu reviens aux gens de science. Reviens aux ulama, reviens aux sahaba. Comment les sahaba ils ont compris cela? Comment les tabi'ins ont compris cela? Comment atba' tabi'ins ont compris cela? C'est ça que tu dois faire. Si le texte il est sahih, tu es obligé de l'accepter. Il est sahih. Sans parler bien sûr des ayats, mais les versets coraniques, tu es obligé de l'accepter. Et tu ne peux pas faire une interprétation qui n'existe pas ou qui n'est pas conforme à la langue arabe. Par exemple, certains ils vont, on a dit, refuser de croire en certains attributs d'Allah, tabarak wa ta'ala. Pas parce que le texte il est faible, non, le texte il est sahih. Mais parce que leur raison ne l'accepte pas. Par exemple, kalam Allah. Le fait qu'Allah y parle. Allah يتكلم. وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. Mais eux ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce que leur raison qui est limitée et qui a été polluée par certaines idéologies qui n'ont rien à voir avec l'islam, ils disent que pour parler, il faut une langue, il faut une bouche, il faut des cordes vocales, par exemple. Et comme ils ne veulent pas attribuer à Allah une bouche, une langue et des cordes vocales, ils disent Allah ne parle pas. Allah يتكلم. Mais Allah يتكلم بما شاء. كيف شاء. Toi, tu es un être humain. Pour parler, c'est vrai, Allah tabarak wa ta'ala, il t'a donné une langue, des cordes vocales, une bouche, etc., etc. Mais ne compare jamais l'être humain avec Allah tabarak wa ta'ala. La parole d'Allah tabarak wa ta'ala, elle est propre à Allah. Et Allah, il parle comme il veut, de la manière qui est propre à sa majesté et à sa grandeur. Et l'être humain, il parle d'une parole qui est propre à lui, qui est propre à sa petitesse, qui est propre à son état d'être humain. طيب الله هو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Regardez Allah tabarak wa ta'ala, dans un seul verset, il répond à tous ces gens-là. Il leur répond. Premièrement, il répond à ceux qui comparent Allah avec les créatures. Il dit ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. Allah il leur dit, dans le sens, en gros, de manière implicite,
Ne me comparez pas avec une créature. Je suis unique. Je suis incomparable. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui est égal. Rien ne lui est comparable. Rien ne lui est équivalent. Comment peux-tu penser qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a besoin d'une langue et d'une corde vocale pour parler? Si tu penses ça, c'est que déjà, à la base, tu as comparé Allah. À la base, tu as déjà comparé Allah Tabaraka wa Ta'ala aux humains. Et puis, vu que dans ton esprit, Allah ne ressemble pas aux humains, et donc Allah ne parle pas. Et de la conclusion, enfin, c'est une déduction de maternelle, c'est n'importe quoi. Allah yatakallam bima sha. Allah il parle comme il veut. Et son langage, sa parole, eh bien, elle est propre à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Jahil? Et non. Et d'autres que cela parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, tels qu'on a dit la descente, la colère, le rire, les mains, les yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-wajh, le visage, etc., etc., qui sont tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah a affirmés pour lui-même. C'est Allah qui l'affirme pour lui-même. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a affirmé lui-même pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas des informations qu'on a prises dans des livres en dehors du Coran ou en dehors des hadiths, sahiha. C'est des textes authentiques qui nous sont parvenus. Taïb. Et ce qui nous montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il leur a expliqué qu'il est parti à Bayt al-Maqdis en une seule nuit avec son corps et son âme, eh bien le fait que Quraysh ne l'ont pas cru. Parce que s'il leur avait dit, comme certains disent, qu'il est parti là-bas en rêve, qu'il avait juste fait un rêve, il a rêvé, donc il est monté aux cieux, qu'il a parlé avec Allah, qu'il a prié avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y a al-Buraq, il a fait le trajet sur cette monture qui s'appelle le Buraq, etc., etc. Mais en rêve. S'il avait dit ça au Quraysh, il n'y a aucun problème. Il aurait dit, ben c'est bien. C'est bien. C'est un rêve. Moi aussi, je fais des rêves. Tous les jours, je fais des rêves. Et si un frère, il te dit, moi, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Il a dit que je suis parti en Chine. Après, je suis parti au Bled. Après, je suis monté sur l'Everest. Après, je suis parti sur la Lune. J'ai rêvé même que j'ai volé, gars. J'ai volé comme un oiseau. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, Masha'Allah. Masha'Allah. J'aimerais bien rêver comme toi. Subhanallah. Tu as pris quoi avant de dormir? Personne ne va démentir ça. Mais si tu dis à quelqu'un, non, pour de vrai, je suis monté sur la Lune pour de vrai. Après, je suis redescendu. Non, on va lui dire, je vais appeler les pompiers, fais gaffe. Tu as perdu la raison. D'accord? Donc, si Quraysh, ils l'ont pas cru, c'est qu'il leur a dit que vraiment, il est parti là-bas pour de vrai. C'est pour ça qu'ils l'ont pas cru. D'accord? Et donc, il a fait tout cela, al-Isra ou al-Mi'raj, et il est revenu à la Mecque la même nuit, et il a prié Salat al-Fajr avec les compagnons. Radiyallahu anhu. أذن إن شاء الله تعالى. طيب إذن قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في هذا إشارة إلى أن آيات الله تبارك وتعالى منها الكبير ومنها ما دون ذلك. لا نقول صغير. لا نقول صغير. لأن يعني آيات الله تبارك وتعالى كلها كبيرة. كلها كبيرة. وهذا تعريف الآية نفسها. الآية شيء عظيم. الآية شيء عظيم. ولهذا سمي قوله تبارك وتعالى قرآني آيات. آيات. طيب لأن الكبرى
اسم تفضيل. الكبرى مؤنث أكبر. الكبرى مؤنث الأكبر. جيد، تقول يعني شيء أكبر، وتقول مسألة كبرى. مسألة كبرى. فغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل. كبرى اسم فاعل أي مؤنث كبير، لا، بل هي اسم تفضيل مؤنث أكبر، لأن آيات الله تبارك وتعالى إما كبيرة وإما كبرى عظمى. إما كبيرة وإما كبرى عظمى. فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. On finit sur ça, Inch'Allah Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans le sens, par Allah, il a vu des signes majeurs de son Seigneur, Subhanahu wa Ta'ala. Ça nous montre que parmi les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il y a des signes qui sont kabir, qui sont grands, mais il y a des signes qui sont encore plus grands que ça. Encore plus grands que ça. Et on ne dit pas saghira, car tous les ayats sont grands. Tous les ayats sont grands. Entre parenthèses, c'est comme pour les sourates. يعني هناك سورة عظيمة وما في سورة صغيرة. لا تقول يعني سورة مثلا الكوثر صغيرة. أعوذ بالله. سورة الكوثر عظيمة كبيرة. سورة الإخلاص كبيرة ليست صغيرة. تقول سورة قصيرة طويلة قصيرة، لكن صغيرة لا. كل السور عظيمة عظمى كبرى. طيب، فآيات الله تبارك وتعالى إما كبيرة وإما كبرى عظمى. فالمعراج donc l'ascension, il n'y a aucun doute qu'elle fait partie des signes grandioses, des plus grands signes. Donc on a les grands signes et on a les signes majeurs, plus grands que grands. Plus grands que grands. Comme on a dit tout à l'heure, la fissure de la lune. Le voyage nocturne, l'ascension. Et autre que cela parmi les signes kubra qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en dessous, on a des signes kabira. On a des signes qui sont grands. Alhamdulillah. Inch'Allah, j'ai un devoir pour vous la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Les frères de Fort-Calquier, vous serez, je ne sais pas si vous serez là. الفرق بين كلمة دليل وكلمة عنوان وكلمة آية. لأن الدليل هو ما يدل على شيء، والعنوان هو ما يدل على شيء، والآية ما تدل على شيء. لكن فرق بينها entre ces trois mots-là. Surtout pour qu'on prenne conscience du mot ayah, comment il est important ce mot et comment il est grand ce mot. Parce que dans les trois, en vrai, que ce soit un ayah ou unwan ou dalil, ces trois-là servent à indiquer quelque chose. L'unwan, par exemple, on dit unwan dans le sens une adresse, une adresse, on dit unwan. Unwan masjid, unwan dar kada wa kada. Une adresse, c'est-à-dire c'est une chose qui t'indique l'emplacement d'une autre. C'est pour ça qu'on dit unwan. Pareil pour dalil. Un dalil, c'est une indication, un dalil. Tadull ala shay. C'est une chose qui t'indique vers une chose. Dalil. Et pareil pour ayah. Un ayah, tadulluk ala shay. Elle t'indique vers quelque chose. Mais, vous comprenez très bien que l'ayah, c'est un degré supérieur. Donc, qu'est-ce qui différencie l'ayah du dalil et du unwan? On traduit ces trois, on peut traduire par signe. C'est des signes. Unwan, c'est un signe, une indication. Un dalil, c'est un signe, une preuve, une indication. Et ayah, c'est un signe aussi. Ayah, c'est un signe, une indication, alhamdulillah. Pourquoi? Donc, quelle est la différence? Et du coup, pourquoi on appelle les versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ayats? Pourquoi on les appelle comme ça? On les appelle des ayats. Vous voyez? On a la réponse la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, sur TikTok. الحمد لله بارك الله فيكم والعلم عند الله تبارك وتعالى وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم.